तेज यही समय मु प्रभुंकर प्रियदास आमकर रिवाइवल मीटिंग रो मुख्य वक्ता प्रभुंकर अभिषिक्त दास रेवरेंड दिनेश नायक आज्ञा को मु सम्मुख को आह्वान करी आम समस्त उच्च करताल देवा करोड़ा चर्च पक्षर स्वागत जनावा से आसी आम को वाक्य द्वारा पढ़े ने सर्वप्रथम प्रभु आमको धन्यवाद दिए आज विशेष दिन प्रभु आम को यह स्थान को एकत्र कर गौरव करने सुजोग देते से जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे मो स्थानीय मंडल पालक महोदय को विशेष धन्यवाद दिए अनेक थर मुझे सहित आलोचना करी आसवाई किंतु विशेष अन्यत्र प्रोग्राम हेतु मुझे आसीपार नी प्रभु मत आज सुजोग देते गत थर जो भाई को देखाला मुझे कहली निश्चित भाव में मुझे एथर आम मैंने मिलित भाव प्रभु को सेवा करवा एवं मो संगे संगे धन्यवाद देवाई चाहे मंडली समस्त विश्वास विश्वासी मानक कर्मकर्ता मानक दायित्व थिबा प्रभु को दास दासी मानक आपणकर प्रार्थना मुझे विशेष धन्यवाद दिए आपणकर सहयोग एवं मोर दुई सहयोगी भाई मानक विशेष धन्यवाद दिए आम मिलित भाव में आज परमेश्वर सेवा करने स्थान एकत्र से समस्त को मोर आंतरिक प्रेम नमस्कार जनाए प्रभु महान एवं तांकर महत् कार्य आम मैंने वर्णना करा से आम सहित रहा परमेश्वर इमानुएल परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर तांकर योजना आम विराट एवं यही अंचल मुझे शुणा पाऊली मातृमंडली भाव में प्रभु यही स्थान गोटे मंडली स्थापन कर रास्ता दे अनेक थर यात्रा किंतु यही सुजोग पाई नथिलु आपण मान सहित मिसी प्रभु सेवा करने बहुत थर मुझे बाइक रे जाइए कार रे जाइए बहुत थर जाइए किंतु यहाँ प्रभु मो गोटे प्रभु गोटे योजना थिला जे आपण मान सहित परमेश्वर सेवा करवा हालेलुया हालेलुया आण से महान गोटे विषय मुझे देखा पाऊँ God इंग्लिश गोटे लिखा God is not interested where we worship. God is very much interested how we worship. परमेश्वर किसी जाए आसे ना आम क्यों स्थान अच्छु केते जन अच्छु से किसी फर्क पड़े ना किंतु परमेश्वर को सेवा करने जो आम आसुचु आम कि प्रकार सेवा करने आसुचु से प्रभु चाहती कि प्रकार मन नहीं आम मैंने आसुचु निज को प्रस्तुत करी गोटे स्थान को जाऊँगी गोटे सभा को जाऊँगी गोटे मीटिंग को जाऊँगी उपासना को जाऊँगी गिरजा को जाऊँगी मु निज को कि प्रकार भाव में प्रस्तुत कर आसी जो द्वारा कि मु परमेश्वर को सेवा करी पार्बी हालेलुया परमेश्वर आपण मोठ से विषय चाहती परमेश्वर आपण को जीवन मो विषय से विषय आशा करती कौ मनोभाव नहीं कौ आशा नहीं मु प्रभु को साक्षात करने आज आसी यही दिन मान प्रभु आम को विशेष आशीर्वाद कर जो जो स्थान आम रही आम देखा पाचु अनेक लोक मैंने जीवन हराउं बन्या बात्या द्वारा विभिन्न स्थान मानक रास्ता बंद हो जाऊँगी कौन लैंडस्लाइड होची विभिन्न स्थान मानक लोक मैंने जीवन हराउं देखुली मुझे हिमाचल प्रदेश से स्थान को जाइए किसी वर्ष पूर्वे से गोटे बस आसाला ऊपर गोटे बड़ पत्थर पड़ी 18 लोक मैंने जीवन चलीगला विभिन्न अनेक लोक मैंने अपना घर द्वार हराई अनेक लोक मैंने रही समस्त जिनिस पत्र सब हराई से पाखे किसी ना किंतु आम को परमेश्वर सदा बेले आम प्रति मनोयोगी करती हालेलुया गत काली मु पढ़ुली जो गीत संहिता 136 अध्याय से आम दिनहीन हेले से आम मान को स्मरण करती हालेलुया से आम मान प्रति मनोयोगी होती से आम मान विषय चिंता करती से पितर लिखुंट तुम मान समस्त चिंता भार ताहां ऊपर पकाओ आम चिंतार भार अनेक समय आम भाई बंधु आत्मीय स्वजन लोक मान आम पकाई था किंतु वाक्य आम कहे तुम मान समस्त चिंतार भार ताहां उपरे कारण से आम मान चिंता करते हालेलुया अनेक समय आम यही चिंताधारा रही है आम मैंने अशिक्षित लोक मैंने आम गरीब लोक मैंने अभावग्रस्त लोक मैंने किंतु मुझे आपण मान उत्साह करने चाहे मुझे आपण मान कहवाक चाहे कारण आम परमेश्वर
से आम मो प्रति चिंता करिया परमेश्वर हालेलुया से मु दरिद्र नुहे से मु गरीब नुहे कारण प्रत्येक दिन मोर जहाँ आवश्यक ताठू अधिक मते से देउछंती हालेलुया प्रत्येक दिन आमान पिंधिबा वस्त्र देइछंती आमान रहिबा बासगृह देइछंती आमान खाइबा खाद्य देउछंती से परमेश्वर से आज आम सहित अच्छा आने आज निजक भाग्यवान मन करू ए प्रकार महान परमेश्वर को आज आम पाई अच्छु आम भाग्य मन करू जे ए प्रकार ईश्वर को आम जानी अच्छु कारण ईश्वर वाक्य आम को प्रकाश करे कई तो अपना ज्ञान उपरे कई तो अपना धन उपरे कई तो अपना बल उपरे निर्भर करते किंतु आमे माने एथिपाई गर्व करूचो आम जीवित परमेश्वर को चिन्हि अच्छु एवं जानी अच्छु हालेलुया आम एथिपाई गर्व करूचु जिनमें लिखा अछि 9:24 आम एथिपाई गर्व करिबा जे आमानकर धन अछि आमानकर सम्मान अछि आमानकर मान अछि सेतपाई नुहे आम एथिपाई गर्व करिबा मो सेही प्रभु को चिन्हि अछि मु सेही प्रभु को जानी अछि जे कि मते आज जानी अछि हालेलुया आज हम माने समस्त जानू आमानकर मुख्यमंत्री कोन ना कौन तंग ना मोहन चरण माझी समस्त ओडिशा वासी जानती ओडिशा बाहर लोक जानती से आमानकर मुख्यमंत्री से आमानकर मुख्यमंत्री आमानकर समस्त ओडिशा दायित्व नहीं ओडिशा सुंदर भाव शासन कर आसुछंती किंतु मु आज आपन गोटे प्रश्न करिया पई चाहे आमानक भितर जते भी आमाने अछु से आमानक जानती कि मुख्यमंत्री के जण को आपन जानिछंती कि के जण को जानिछंती कि नाही जानि नांती किंतु आमानक स्वर्ग परमेश्वर समग्र सृष्टि मालिक प्रत्येक लोक चिंता करिया परमेश्वर से आज आपण को एवं मते जानी अछंती हालेलुया से आपण को मते जानी अछंती से आपण को व्यक्तिगत जानी अछंती एवं मते जानी अछंती जदि हम एई अंचल थछु आमनकर एफिसी तार 1:6-7 पद लिखाई 6 पद एई जगतर पतनावधि पूर्वरु एई जगतर सृष्टि हेबा पूर्वरु से आपण को मते मनोनीत कर हालेलुया से आपण को एवं मते मनोनीत करछंती जॉन तार 15:19 पद लिखा होछि जते बेले आमाने तांको खोजि नथिलु जते बेले आमाने तांको आमाने जानि नथिलु से हम मान को जानि अछंती से आम मान को चिन्हि अछंती एवं से आम मान को कड़ाई आनुछंती एही सन को पवित्र वाक्य अनेक स्थान रे आम को उत्साहित कर जे ए कि प्रकार भाबरे प्रभु आम को प्रति मनोयोग अछंती आसंत माने ई समय ईश्वर को वाक्य किछि अंश माने पाठ करिबा आम सहित दया कर बाहर करंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 16 अध्याय 13 पद माने पाठ करिबा 13 पद माने पाठ करिबा 27 पद पर्यंत कई जने पाठ करतु और यीशु कैसरिया फिलिपी अंचल को आसी अपना शिष्य मान को पचारिबा को लागे मनुष्य पुत्र किए बोली लोके को अनुभव एथिरे से माने कहिने केही कहंती बाप्तिजक जन्म केही नियो और केही जिरियो बा भगवती मान को मध्यरु जणे से सवाल को पचारिले किंतु मु किए बोली तुमे माने कोन कहबछ सिमोन पीतर उत्तर देले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वर पुत्र आमेन एथिरे यीशु का उत्तर देले हे जीवंत पुत्र सिमोन तुमे धन्य कारण मनुष्य तुम निकट रे यह प्रकाश करि नाही बरं मोर स्वर्गस्थ पिता प्रकाश करियछु आ मु मध्य तुमको कहू अछि तुमे पीतर पुणी पत्थर उपरे मु आपणा मंडली तोड़िबी आ नरकर बल ताहाको पराजय करिवो नाही मु तुमको स्वर्ग राज्यर पंची देबी आ तुमे पृथ्वी रे जहा किछि बोध करिवो स्वर्ग रे ताहा बोध रहिबो पुणी पृथ्वी रे जहा किछि मुक्त करिवो स्वर्ग रे ताहा मुक्त हेबो सेते बेले से जे ख्रीष्ट अटति एहा कहा को न होइबा पाई से शिष्य मान को आज्ञा देले आज्ञा सेई समय ठारो यीशु ख्रीष्ट अपना शिष्य मान को बुझाइबा को लागिले जे ताहा को अवश्य जेरूशलेम को जिबा को हेबो एवं प्राचीन प्रधान याजक और शास्त्री मान को हस्तरु बहुत दुख भोग करी हत हेबा को हेबो पुणी तृतीय दिवस रे उत्थित हेबा को हेबो सेतिरे पितर ताहा को गोटी पाक मिली जाय अनुताप करी कहबा को लागिले हे प्रभु ईश्वर आपन को दया करू एहा आपण को प्रति केबे हे न घटू किंतु यीशु बुली पड़े पितर को कहले मो आगो दूर हो सयता तुमे मोर विघ्न स्वरूप
କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବୁଛ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତାହା ହରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ ସେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ ତେବେ କାହାର କି ଲାଭ ହେବ? କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳରେ କଣ ଦେବ? ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛୁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ତୁମଠାରୁ ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ତ ଭଲ ବିଷୟ ତୁମଠାରୁ ଆସିଥାଏ। এই ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ କଥା କୁହ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ତୁମେ ହୁଅ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ରହିଅଛି, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ମୁକ୍ତିଦାତା ଉଦ୍ଧାର କରିତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ନିବେଦନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ପ୍ୟାସେଜଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଭିତରେ ଆମେ କିଛିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ এই ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2024 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ସେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ এই বিষয় ଥିଲା ଯେ ମୁଁ এই ଜଗତକୁ ଯାଉଅଛି, এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିଳାଷ ରହିଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବି ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ସଫଳ କରିପାରିବି। ଆମେ এই ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି, ହେ ନାଜରୀୟ ଯୀଶୁ, ହେ ନାଜରୀୟ ଯୀଶୁ, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଚୁପ ହୋଇଯା, ତୁନି ପଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ସେଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଡାକୁଅଛି? ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଦର ଗୋଡ଼େଇଥିବା ଚାଦରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ଯୀଶୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମଗ୍ର ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଉଛି, ମୋତେ ତୁମେ ଦୟାକରି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଫିଟାଇ ଦିଅ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବାର୍ଟିମିୟଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଠାରୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ନା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ନା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ନା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟୁଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗଛର ସାହାରା ନେଉଛି ଏବଂ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି କାଳେ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି,
कारण से चाहूनଥିଲା ଯୀଶୁ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ସେଦିନ ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯକ୍ଷ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେଦିନ ଯକ୍ଷ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଯାହା ମୋର କାମ ଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ 4 ଗୁଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ତ ରୋଗର ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଥିବଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଆମର ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲା, ନିଜକୁ ଜାଣିଲା ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଆକାରରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ପଛରେ, କେହି ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ କଡ଼ରେ ବସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବୁ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆଣିବୁ, ପାଖରେ ନା ମାର୍କେଟ ଅଛି ନା ବଜାର ଅଛି ନା ଆମେ କ'ଣ ଆଣିବୁ? ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଦିଅ। ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣ ପରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ବାଳକ ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମା ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟ କରିକି ସେ ପୁଅଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ, ବାପାରେ ତୁ ଯାଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ନେଇଥା, ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବ। ସେ ଛୁଆଟି ସେଦିନ ସେଇ ତାଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସକୁ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥିଲା, ତାହା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ଥିଲା ଓ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଆଉ ବଳକା ହେଇଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାମାନେ ଏସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯୀଶୁକୁ ପାଇଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ସେ ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଭୋକିଲା ଥିଲା, ଉପାସରେ ଥିଲେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ତୃଷା ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହତ୍ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାଉଛୁ। ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଶରୀରର ବିମାର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ରୋଗର ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଘରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଶାରେ ରହିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି, ମୁଁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା, ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ପାଇପାରିବି, ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ବଳକୁ ମୁଁ ପାଇପାରିବି, ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବି, ଯୀଶୁ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା, ସେଇ ମନୋଭାବ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିଲି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଏଇ 4ଟି ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା, ସେଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜଗତର ସେ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା। ମାର୍କ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁଛୁ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ମାର୍କ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ
ମୁଁ ଜାଣେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ମାଫିଆଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦାସ। କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ନଗର ସହରରେ ସେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ସେ ଲାଜରଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ମାର୍ଥା ମରିୟମଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲାଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତଥାପି ସେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣି, ଏବଂ ଯାଇକି ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଲତାକୁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଜାଇରସର କନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମାର୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲୁକ ଲେଖି ସୁସମାଚାର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଲୁକ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ କିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି କହନ୍ତି, କିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଦାସ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ এই ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ବୁଲିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଗରିବ ଘରେ, ଅସହାୟ ବିଧବା ଘରେ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜହନ ଲିଖିତ ସମାଚାର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେ କି ତାଙ୍କର ଆବୁକ ପଟରେ ଆଉଜି ପଡୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ତ କହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ରାଜା, କିଏ ତ କହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, କିଏ ତ କହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଇ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହେଇ এই ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟକୁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ এই ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। এই 4ଟି ବିଷୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତା ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରି ସେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ କାଇସରିଆ ଫିଲିପି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ ବୋଲି ଲୋକେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଆସି ଆପଣର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାକୁ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ? କ'ଣ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ତା ତଳ କହୁଛୁ କେହି ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଜଣେ ଆସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ତ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜନ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ଯିଏକି ଜନ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ଯିଏକି ସାହସର ସହିତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଜନ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ। ଯାହାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ, ଯେ କି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭୟ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେହି ସେ ଉଠିକି ଆଉ ଥରେ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ତ ଏଲିୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯିଏକି ଅଗ୍ନି ଆଣିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଦାସ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହୋଇପାରେ ଏଇ ଏଲିୟ। ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଚିରିମିୟ ଜଣେ ୱେପିଂ ପ୍ରଫେଟ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ସେଇ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜିହୁଦା ଦେଶ ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ଝରାଉଥିଲେ।
ସଦାବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବିନାଶରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ୱେପିଂ ପ୍ରଫେଟ୍, ଜଣେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଗତ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିବେ, ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ୟୁପିରେ, ବିହାରରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେବା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କି, ଗୋଟେ ସାବୁନ କମ୍ପାନୀ କି, ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ସାବୁନ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କିଏ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ଯିଏକି ମହାପୁରୁଷ, ଜଣେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଲୋକ, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ରିଫର୍ମେସନ ଆଣିଥିଲେ ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ କିଏ ତ କହନ୍ତି କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କିଏ ଆପଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବଡ଼ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଉଠିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନେ ଆସି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ, ଇଏ କହୁଛି କିଏ, ସିଏ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, କିଏ ଏଲିୟ କୁହନ୍ତି, କିଏ ଭାବବାଦୀ ଝିଲିମିୟ କୁହନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଜହନ ବାପ୍ତିସ୍ମକ କୁହନ୍ତି, କିଏ ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କୁହ? ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜି ଟୁ ଟେଲ୍। ସେମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୋର ଆଉ ସେଥିରେ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନି। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଭୁଲ ହେବ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ସିମୋନ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। କି ସୁନ୍ଦର ପଦ। ସିମୋନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିତର ସିମୋନ, ସେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ବୟ, ସଦାବେଳେ ସେ ଆଗତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ ଉଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମସିହ, anointed one, ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି এই জগতକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ এই ଜଗତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଷିକ୍ତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟ ଚିଠାମାନଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ଲୁକରେ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବେ, ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବିଷୟ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମସିହ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିଅଛ, ଜାଣିଅଛ, ଏହା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତୁମେ କୁହ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଜି ଜଗତର ଓପିନିଅନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଆମେ କହୁଛୁ କେହି ତ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର କରତା, ହାଲେଲୁୟା, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଅଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଅଛି।
ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେଇଟା ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବି କି ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ଯଦି ମୁଁ ମରିବି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମରିବି। କି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ଯଦି ମୁଁ ମରିବି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବି। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିହାରରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଜଣେ ଯବାନ ଲୋକଟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ନାଁ, ଆଉ ଜଣେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ୁଥିଲା, ତା 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହାଇ କାଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କେବେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ସେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ମୋର ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅନେକ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହୁତ ବହି ଯାକ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବହି ଯାକ ରହିଅଛି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାଇବଲଟା ସେଠି ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଦ୍ୱାରିକା ଏ ବାଇବଲ ତୁମେ ନେଇଅଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ଅଛି, ବିହୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ, ଇଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ। ଦେଖ, ଏହା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଣିଦିଏ। এই বাইবেল তুম নিমিত্তে অনন্ত জীবন আনি দিয়ে। সে কহিলে, স্যার ମୁଁ ସଜାଡ଼ କରିକି ବାଇବଲଟା ରଖିବି। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବିଦେଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଘରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ଯେଉଁ ବାଇବଲକୁ ଆମମାନେ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସୁଅଛି। ବାଇବଲ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ତୁମେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ରଖ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଥିଲେ, ଆମମାନେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଲଗାଇଥିଲା, 1-2ଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଫଟୋ ବୋଲି। ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଚିରିଦେଲେ, ବାଇବଲଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଏଇ ଘରଠାରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଅ। ଆମେ ତମ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଆମର ଘର ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା ସେଦିନ ଗୋଟେ ହୋଇଥିଲେ। ତୁମେ ଏ ବାଇବଲଟା ପୋଡ଼ିଦେଲ, ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜଳାଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଯୀଶୁକୁ ତୁମେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେ ଯୀଶୁକୁ ମୋ ଠାରୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରସାଦ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ। କେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, କେତେବେଳେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରାତି ବିତାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ସେଠି ଖାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭୋକରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଓକିଲାତି ପଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଦିନ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଯୀଶୁକୁ ମୁଁ ଜାଣିଅଛି, ନିଜ ହୃଦୟର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବି କି? ମୋ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି, ମୋର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ କରିପାରନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚାପଡ଼ା ମାରିପାରନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର, ମୋର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତା ମୋତେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ମୋତେ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭୁଲି ପାରିବି? ପହଞ୍ଚୁ କେତେ ମାସ ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଘରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର, ହରିୟାଣାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ଦିଗାଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ।
ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକାବାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉ, ଟିକାବାଲି ସେ ଆମକୁ ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି କେତେବେଳେ ଆମେ ବେହେରା ଗାଁକୁ ଯିବୁ, କେତେବେଳେ ବ୍ରେକାକୁ ଯିବୁ, କେତେବେଳେ ବୁଜଲିମିଣ୍ଡି ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉ। ଉଦୟଗିରି ମୁଁ ଯାଏ, ଉଦୟଗିରି ଗଲା ବସ୍ରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଦଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ଦଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଟେନସନ୍, BP ବଢ଼ିକି, ସୁଗାର ବଢ଼ିକି ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଉଠି ପାରିଲେନି, ବସି ପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏ କିଛି 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା এই ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲି। ଯୀଶୁ କିଏ? ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମରିବି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିକି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମହତ୍ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜଣେ ମସିହ, ତୁମେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାଶ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରର ପୁତ୍ର। କେହି ତ ଏଲିୟ କହନ୍ତି, କେହି ତ ମୋଶା କହନ୍ତି, କେହି ତ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କହନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ କଣ କହନ୍ତି, କେହି ତ ଜେରେମିୟା କହନ୍ତି, କେହି କଣ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାଶରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା এই ପିତ୍ତର ଅର୍ଥ ପଥର, ଛୋଟ ପଥର। ଏଇ ପିତ୍ତର ଅର୍ଥରେ ପଥର ଉପରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟତ୍ର କାମ କରିବି, ମୁଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଛରେ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଏଇ ମାତୃ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଦିନ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନଗରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସହରରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସ୍ଥାପନ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମଧାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ରବିବାର ଦିନ ଆସିଲୁ, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା କଲୁ, ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବଡ଼ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନୂଆବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଦିନରେ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ
आमे मैंने 50 वर्ष आज्ञा कहते 100 केते वर्ष है 112 वर्ष चली आम जो मंडल आसी 112 वर्ष होती से ख्रीष्ट मंडल स्थापन है 1914 मसीह एप्रिल 12 तारीख में से मंडल कंधमाल प्रथम मंडल नामित होती अनेक अच्छु आम अनेक अच्छु मैंने आम ख्रीस्टियन बोली कहूँ कि ख्रीस्ट आम मध्य ना कारण फिलिप लिखुं ख्रीष्टर जेपरी मन थिला तुम मान सेपरी मन हो आम कंपेयर करवा कि मोर ख्रीष्टर मन अच्छी कि ख्रीष्ट सदाबले अन्य मान प्रति चिंता करते अन्य मान को क्षमा करने विषय अन्य मान को दया करने विषय अन्य मान को साहाय्य करने विषय अन्य मान को सम्मान करने विषय ख्रीष्टर मन थिला मोर मन अच्छी मुझे विरुद्ध में जीवी मुझे किसी दे साहाय्य करी ना मो पाखे थिले मुझे पारि ना मोर मनोभाव अच्छी खाली हो पार ना ताके समान हो पार ना जदि कि मु ख्रीस्टियन बोली घोषणा करुच्ची किंतु ख्रीष्ट मो मध्य ना तो पाउल गालाती 2:20 कौन लिखती हाँ कौन लिखती मु ख्रीष्ट सहित क्रूसरे हत हेली मु ख्रीष्ट सहित क्रूसरे हत हेली मु नुहे मात्र ख्रीष्ट मो मध्य जीवित हालेलुया हालेलुया यदि आपन तंत्र मो मध्य ख्रीष्ट जीवित अछंती ख्रीष्टर प्रत्येकटी गुण ख्रीष्टर प्रत्येक आज्ञा बुद्धि ख्रीष्टर प्रत्येक दान आम जीवन में प्रतिफलन ना दरकार लोक मैंने देखते फिर तो पाउल लिखुं खलसी मंडल निकट को मु ख्रीष्ट को वस्त्र रूपे परिधान कर लोक मैंने मत देखुना मो ठारे ख्रीष्ट को देखुं हालेलुया मोर व्यवहार मोर गुण मोर कार्यक्रम लोक मैंने देखुं से जन प्रभु को लोक से जन ख्रीष्ट को लोक आपण को मत जदि देखी पारुना तेबे मोर प्रिय माने आम किसी करने को पड़ो आम किसी करने को पड़ो जब ख्रीष्ट ठारे आम भाषा आम व्यवहार आम चालीचलन आम देखा आम शुणा जदि ख्रीष्ट ग्रहण योग्य नुहे अन्य मानक प्रकाश कर पारना तेबे आम सक्सेस हो पार आम देखा पाच जो महात्मा गांधी विषय आम समस्त जानी जड़े विख्यात यही नूतन नियम को लेकिन पार्वत्य उपदेश को पढ़ी अनेक मध्य सुंदर शिक्षा लाभ करते से चाहूले जे अनेक लोक मैंने जो मैंने दलित अच्छा अनेक लोक मैंने जो मैंने अच्छा से ख्रीष्ट मंडली को नहीं जीवी कि से मंडली को जाऊँ देखुं आम लोक मान व्यवहार आम कार्यकलाप से अनुभव कले जे जो स्थान थी एम तो से अवस्था अच्छा मोर कौन परिवर्तन अच्छे एम को बहुत संख्यार लोक मान आनबार कौन परिवर्तन अच्छी से कौन कले बुद्धिज्म को केते जन को नहीं गले जो लोक मैंने आज बुद्धिज्म ही गले सत्य आम जीवन मध्य से महत्व विषय सत्य विषय जो प्रकाश हो तेज आम स्थान देखा पाचु ए माने यीशु को से कहते आज प्रकाश कर तुम कह तुम्हें पितर यही पत्थर उपर मुझे मंडल तोड़बी आ नरकर बल ताकू पराजय कर आज जो मंडली आम देखा पाचु जो मंडली एक पड़ी गुड़े चारि कांथ क्षीण चपड़ होता सुंदर मोजाइक लगी फ्लेट लगी मंडल को प्रभु मीन करूना बुझाऊना सी चाहती गोटे विश्वासी मानकर समस्तीकरण विश्वासी मानकर एकत्र मंडली जो मंडल को से आह्वान कर जो मंडल को से सेपरेट कर मंडल को से परिचालना कर ख्रीष्टर मंडली आम के कहीपर ना आम अनेक नाम गुड़िक देचु अनेक नाम देचु अनेक समय आम पालक मान आम कहते मोर मंडली अरे बाबा मु किए मु कौन मंडली मोर जीवन दे अच्छी 2025 वर्ष पूर्वे काल क्रूसरे जड़े व्यक्ति हत हेले जवान व्यक्ति निजर पवित्र रक्त ढालिले मंडली को से क्षय कर मंडली जीवन दे मंडली को प्रस्तुत कर सहित मेघमाला साक्षात करने आम कौन कहूँ मोर मंडली मु गठन कर आम तो किसी अंश कौन संश्लिष्ट किसी अंश किंतु यह प्रभुंकर मंडली हालेलुया
प्रभु से मंडल को गठन कर प्रभु से मंडल को तैयार कर उद्देश्य अच्छी से मंडल को से आगे को बढ़ाई कारण जीशु होती से मंडल गठनकारी जीशु होती मंडल तैयार करने से कहते से कहले मु अपना मंडली तोड़बी कौन सी मनुष्य द्वारा सृष्टि मंडली नुहे कारण ये मंडली ताहांकर ए मंडली कौन से डिनोमिनेशन नुहे कि मंडली कौन सी व्यक्ति विशेष नुहे कि मंडली कौन सी व्यक्ति को नाम नामित हो पार ना यह हूँ ख्रीस्ट मंडली ख्रीस्ट ये मंडल पर जीवन दे आज अनेक आमने विभिन्न प्रकार डिनोमिनेशन संप्रदाय नाम गुड़िक आम देचु विभिन्न प्रकार कार्य आम समित करुचु कारण जगत मध्य अच्छु ये समस्त विषय अन्य मान पसंद कर दिन पूर्वर गोटे पारक मो पाखक आसिले से स्थान गोटे मंडली गृहटा पठिक काम आम करुचु से आज्ञा से आसिले आज्ञा आमर मंडली बोर्ड गोटे लिखा बाप्टिस्ट मांगे बाप्टिस्ट मंडली मुझे कहले आम से लिखू ना मु कहली आम लिखू ओपन चर्च समस्त खोला मंडली एटा बाप्टिस्ट मान पेंटिकोस्ट मान कैथोलिक मान जी भी हो जिते संस्था समस्त नहीं से नहीं बाप्टिस्ट ना लिखने कि कहली किसी आवश्यक ना आपण मैंने तो समस्ते कहते बाप्टिस्ट 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 कौन आवश्यक कारण यहाँ मंडली समस्त अंचल जेते अच्छा से समस्त प्रभु यही स्थान में गोटे गृह निर्माण कर समस्त कबाट खोला होची हालेलुया मु देखिया पर दीटा कबाट एपटे गोटे अच्छी सेपटे अच्छी समस्त ओपन फॉर एवरीवन समस्त खोला होची गिरजा गृहटा आमर एपटे सब संडे केबे केबे शुक्रवार खोला जाए मु देखी अच्छी बाहर मन प्रत्येक दिन बड़ बड़ गिरजाघर खोला प्रत्येक दिन लोक मैंने आसती प्रार्थना करती आंटी भांगती चक्र लता को झड़ाती से मैंने प्रार्थना करके चली जाती विद्यार्थी मैंने आसिक कहते आम स्थान गले आम शांति मिलूँ सेठिकार परिवेश आम जीवन को परिवर्तन करने कौन कर पालक आज्ञा आसिले रविवार दिन चाबी खोला गिरजा उपासना कर 2 घंटा आ समस्ते घंटा खाली देखुवे केत सरीज केत आम जा प्रभु से प्रकार मंडल को देखा चाहते नहीं तो प्रभु से प्रकार गृह को देखा चाहे नहीं कारण मंडल हूँ कारण यही स्थान आम गीत रचक दाऊद कहते मत जो अन्य लोक मैंने कहले आस आम मैंने सदाप्रभु गृह को जाओ से कौन है कौन है मु आनंदित हेलु सो इट वाज सो एक्साइटेड मु बहुत आनंदित हेली जने राजा को विषय आपण भाबी नियंतु आजिकल किए जदि कोन वार्ड मेंबर जो देबो आगे आसंतु गिरजा कर से ए मोर से गां को जीवार छै तांकर नाम लिखिबो छै तांकर राशन कार्ड करिवार छै आ तांकर की काम करिवार छै मु जाई परबी ना आज जीविनी तो राजा से कोच दी कई मते कहले आसो में सदा प्रभु को गृह को जाओ आनंद हो गले हालेलुया तेबे मोर प्रिय प्रभु दास दासी माने जते बेले माने एई स्थान को आसुछु सेही समय आनंद मनरे खुशी मनरे प्रभु को सेवा करिया पे जते माने आसुछु आमान को परमेश्वर आमान को से समस्त नैवेद्य बळी से ग्रहण करिवे हालेलुया जदि आमाने मो एते बड़ बड़ करिके आसीबा मु देखिया पाउछ आम मंडल मध्ये किए काको देखिया पे कष्ट लागुछि किए क्या देखा तो मोर शत्रु से सहित कथा हो ना से मोर विरोधी करुच्ची से मोर ये करुच्ची ना मु मोर गिरजा को जी मु मोर गिरजा उपासना कर मु क्या सहित कथा ना गोटे नागपुर गोटे बड़ चर्च बहुत वर्ष पूर्वे मत जाइए वाक्य प्रचार करने नागपुर सहर में विराट चर्चटा मुझे देखिली प्रवेश करने भितर गोटे वायलिन बजाऊँ 5-6टा लोक मैंने लंबा लंबा कर वायलिन बजाऊँ पूरा गोटे एनवायरनमेंट ए प्रकार परिवेश अच्छी आपण फील करेंगे जो मु प्रभु उपस्थिति मध्य अच्छी उपस्थिति मध्य अच्छी प्राय 2000 लोक ऊर्ध्व लोक मैंने से उपासना बसती आगे पारक मुझे देखिली जो उपासना सरीगला समस्त चा सब तैयार कराई समस्ते जड़े जन सहित हाथ मिसाऊँ भल मंद पचार आपण परिवार केमती अच्छा पिला माने केमती आमर ना आम तुम चा पीबू ना कि आम एठी रहबू ना कारण मोर सहित मोर पढ़ापढ़ी ना ना रविवार बोले आसुचु गिरजा को किंतु सोमवार शनिवार पर्यटन मुझे मुह देखी ना मु फैक्ट कहते
ଆମ ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ କାହାର କହୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏମିତିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଅଛି। କାହା ସହିତ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରେରିତ ତାର 2ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 38-42 ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସହଭାଗିତା, ଫେଲୋସିପ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି ଏବଂ ମୋ ସାଇଡରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରୋଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗୁଅଛୁ? ଆମର ଏପଟେ ତ ମାସକୁ ଥରେ କରାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲି, ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ନେଇପାରିବେ। କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ନେଉଛୁ? ବାଳକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ମଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ମରିନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ସେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତେଇଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଢାଳିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ମାଂସ ଏବଂ ଏହା ମୋର ରକ୍ତ। ଆଜିକା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଧୀରେ ଉଠିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଉଠିକି ଲୋକମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ବୋଧେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲେ ମୋ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠି ଯୋଗ ଦେବି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସହଭାଗିତାରେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି। ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତର, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବା ନରକର ବଳ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଏବଂ ସେ ତା ଶେଷ ତଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ଗଠନକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି ତାହାଙ୍କର। ତୃତୀୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ବିଜୟର ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ନରକର ବଳକୁ ପରାଜୟ କରିଅଛି, ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। এই মণ্ডলী নরকর বড় প্রয়োজন করছে। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି he will attack but it will not prevail। শয়তান বিরোধে করিব, শয়তান আমানক বিরোধে আসিব, অন্যমানক পঠাইকে আমানক বিরোধ করিব, কিন্তু সে কেবে মধ্য জয়যুক্ত হই পারিব নাই। হালেলুয়া। কেবে জয়যুক্ত হই পারিব নাই, কারণ আমানকৰ জয়যুক্ত হউଛନ୍ତି প্রভু যীশু খ্রিস্ট। সে কইছে মু এই জগতକୁ জয় করিଅছি এবং তুমি মানে এই জগতକୁ জয় করিব। হালেলুয়া। তাড়ন আসু, নিন্দা আসু, পথর মারন্তু, খন্ডা আনন্তু, যাহা ବି କରନ୍ତୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି। ସେପଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? କି ଅସୁବିଧା? ନାଇଁ ତାଡ଼ନ ନା, ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଡ଼ନା କୋଉଠି ହଉନି। ନାଇଁ ଆମର ଏଠି ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯଥେଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ। ତାଡ଼ନା ଆସିବ ଯିବ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳ, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଆସିଅଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଆଁରେ କ'ଣ କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ତତଲା ତେଲରେ ସେମାନେ ଭାଜି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଏ ପରାଜୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜୟ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ। ତାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗଡ଼କୁ, ଏଇ କବାଟ, ଇଟା କାନ୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ରଖିଅଛୁ। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ, ନେଇ ହୃଦୟ ରତ୍ନରେ ନେଇଯାରେ, ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଟା ଗୀତ ପଡ଼ୁନି ଭଲରେ। ବାନ୍ଧି ନେଇଯାରେ ହୃଦୟ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁକୁ ଆମମାନେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
मोर जो घर भांगला टीका बोली मोर शह शह टंकार पुस्तक जाक पड़ा मु आसिली देखिली घर सामने खाली बाइबल बही जाक बिछाड़ी मु गोटे पर गोटे उठाऊे देखा जड़े आसिक सांबादिक से स्थान प्रकाश कर कौन करने चाहती आपण कौन करने चाहूँगी आपण एत संपत्ति एत धन पत्र सब नष्ट है घर बुड़ा है आम गोटे गैस सिलेंडर आणिकी गैस सिलेंडर पूरा फटा है हाथटा 4-5 फुट तल को जाइए गभीर होती घरे आ छात उड़ी जाइए जड़े सांबादिक आसी पचार कौन कहना चाहती मुझे वार्ड कहले आपण मोर बाइबलटा चिरीदेले ए घरटा भांगीदेले कि जो हृदय मध्य जो जीशु अच्छा आपण कई काढ़ी पारे ना आपण किए नहीं पारे ना आज आम घर ना द्वार ना कि ना आम पाखे पिंधापी ड्रेस ना किंतु आम मध्य ख्रीष्ट अच्छा मोर 2टा छुआ आम गोटे झियारी गोटे थे मो स्त्री को चलाई 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 टीकावल रू उदयगिरी पर्यटन आम चली चली आसिलु कैंप को आसिलु कैंप पहुँचलु कैंप रहिलु घर खोजुचु घर मिलूना कि बहुत अवस्था देह खराब मोर बीपी गोटे दिन बम बढ़ीगला डॉक्टर पाक नहीं गले से कहले एटा बीपी बढ़ी एटा टेंशन पाई कहले कि हम ना कैंप जावाई आम को बहुत कष्ट हो खावाई पीवाई घंटा घंटा दिन दिन अलग पड़े किंतु से प्रभु आम मान को पासले ना हालेलुया से प्रभु आम मान को पासले ना जपरी से दिन आयब कहते मोर जहाँ था 7 गुण प्रभु आम मान को फेर प्रभु फेरई देले प्रभु अनेक पिछे आम मान को दे कारण अल्प दिन ताड़न आसला अल्प समय दुख आसला अल्प समय कष्ट आसला किंतु समस्त विषय प्रभु आम को परिपूर्ण कर कारण से आम प्रति मनोजग अच्छा कारण से मंडली हूँ ख्रीष्टर से प्रकाश कर से कहते आ तुम्हें पितर पुणी यही पत्थर उपर आम्बे अपना मंडली तोड़ा आम्बे अपना मंडली तोड़ा एवं मंडली कहा मंडली एवं नरकर बलता को पराजय करना आपण मान समय कम तो मुझे गोटे स्थान को नापी चाहे ये समस्त डिस्कसन है गोटे आलोचना चली जीशु को शिष्य मान मध्य ये समस्त विषय है जीशु से मान को कहते ये आम देखिपर 24 पदे से जीशु अपना शिष्य मान कहले कहीं जब मोर अनुगामी होगा इच्छा करे तेबे से आपण को स्वीकार करू पुणी आपण क्रूस घेनी मोर अनुगमन करू बहुत 3.5 वर्ष रही सहित बसी उठी चली देखी सब कर प्रकार गोटे गंभीर समय जीशु शिष्य मैंने कहते वर्तमान मुझे तुमको कहे कहीं जदि इस लिखाई वर्ड जदि बाध्यवादक जाए तेरे जीशु शिष्य मैंने कहले कहीं जब मोर अनुगामी होगा इच्छा करे तेरे से आपण को स्वीकार करू इच्छा करे मो पछरे आसवाई इच्छा करे से आपण को अस्वीकार करू सुंदर पद बहुत समग्र पृथ्वी को दहलाई देता गोटे वर्ड आपण को अस्वीकार करवा एवं ख्रीष्ट को पछरे चलवा ताहांकर अनुगमन करवा ताहांकर पछरे चलवा कारण यही शब्द यही पदटी जिते आम चिंता कर मो पाखे भाषा ना आम पाखे से शब्द ना तार उत्तर देवाई जीशु से पचार आज आम एत संख्या अच्छु जीशु आम को आपण को मत जदि पचारे एत वर्ष तुम्हें गिरजा को आसिल एत वर्ष प्रभु को विषय जानिल अन्य मान प्रभु को पाखे प्रचार कल अन्य मान समस्त इच्छा सब विषय कहल कि आज मु तुमको पचारुची तुम्हें जो इच्छा कर इच्छा कर लिखाई इच्छा कर तेरे से आपण अस्वीकार कर पुणी आपण क्रूस घेनी मोहर अनुगमन करू कारण जे कहीं आपण जीवन रक्षा करने इच्छा करे से ताहा हरइब किंतु जे कहीं मो निमंते आपण जीवन हरइबे से ताहा प्राप्त हेबो आ मनुष्य जेबे समस्त जगत लाभ कर आपण जीवन हराए तेबे ताहार की लाभ जीशु शेष शिष्य मान पहुंचते समग्र विषय समग्र जगत जदि आम पाइबा जदि जीशु को हराइबा तार कि लाभ आज अनेक लोक मैंने जो आम घटना हो गला अनेक लोक मैंने जीशु को छाड़ी पलैले
ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଛେଳି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସୁଅଛି, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ମରଣ ଆସୁଅଛି, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଯୋଉ ହାୱା ଆସିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଝଡ଼ ଟିକେ ଆସିଲା, ବତାସ ଟିକେ ଆସିଲା, ଆମେ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କି? ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ରେଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କମ୍ ହଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସମସ୍ତ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯୀଶୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ମୋର ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ତାହାକୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଏହି ଜଗତକୁ ପଛରେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଶୋରିବା, ଜଗତ ପଛରେ ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଲେଭେଲକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। କାରଣ ଏହି ଜଗତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜଗତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସମାଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କବର ଦେବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପୋଡ଼ି ଦିଅ ତମର ଶରୀର, ତମର କିଏ ମରିଅଛନ୍ତି। ଦୋଡ଼କିରେ ଗୋଟେ ହେଲା, ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ଲଣ୍ଡା ହେବ ତେବେ ଆମ ମଶାଣିରେ ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବ। ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ଲଣ୍ଡା ହେବାର ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କୁହ। ଏବଂ ସେଦିନ ଆମେ ଜାଗା ପାଇଲୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦାପନ କରି ଫେରିଯିବ, ଯିଏକି ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସିଧା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରିକି ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମ୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ସେହି ସମ୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହୁଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛଣାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ, এই করোনা মণ্ডলের জন্য বিশ্বাসী ভাবে তোমাকে নিজের ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করেছি। মণ্ডলের সভ্য ভাবে এই স্থানে মু অছি এবং আজ মু নিষ্পত্তি নেই অছি। আজ মণ্ডলী অন্য গোটে মণ্ডলী দেখা চাহুছি, এই মণ্ডলী আউ গোটে শাখা মণ্ডলী দেখা চাহুছি। এই মণ্ডলীর বিশ্বাসী মানে অনেক অন্য গ্রামକୁ যাই সুসমাচার প্রচার করা প্রভু চাহান্তি। আজ আমি যদি ক্ষান্ত হবা, আজ আমি যদি সাইলেন্স রহবা, মোর প্রিয় প্রভুঙ্ক দাস দাসী মানে কিଏ আম মানুষ যাব, কিଏ আম মানুষ যাব। দুইটি পঞ্চায়েত গুড়িক অছি, বহুত লোক সংখ্যার লোক মানে অଛନ୍ତି এবং সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ সুসমাচার বীজ আপনার এবং প্রভু মতে দেই অଛନ୍ତି। কারণ সে
आम परमेश्वर से आम आह्वान करछंती आमे से पड़ी आज कहूँ आ से आम से पड़ी कहते से आपण को स्वीकार करी मो पचरे आसु आज अनेक लोक मैंने जो मैंने कि प्रभु को जानी ना प्रभु किए से विषय बुझी पारि ना एवं आज भी अनेक जीवन ये जगत में नाश होगापी जाऊँगी से नरक को जीवाई प्रस्तुत अच्छा प्रभु आज आपण को मत मनोनीत कर स्थान को आने प्रभु को निकट को आने प्रभु वाक्य प्रचार करने आम जीवन शैली द्वारा आम कार्य द्वारा से मान को मध्य उपस्थापना करने जदि कि प्रत्येक लोक मैंने आसवे कारण ईश्वर को वाक्य कहे प्रत्येक आंटू भांग प्रत्येक जीवा स्वीकार कर से ख्रीष्ट प्रभु बोली से दायित्व प्रभु आपन मत दी अच्छा आमने अनेक सहित आमने सुंदर भाव गीत मैंने गाऊँ सुसमाचार को नहीं प्रति गाँ को जीवा मंडल ठियाब और आम मैंने सफल है आज यही ग्राम गुड़िक आपन को अपेक्षा कर ग्राम गुड़िक सुसमाचार आवश्यक अच्छी यही ग्राम गुड़े सत्य वाक्य आवश्यक अच्छी यही ग्राम गुड़िक मान मध्य सत्य जीवंत वाक्य लोक मैंने शुणा अपेक्षा कर मोर प्रिय मैंने जदि आम आज प्रस्तुत अच्छु ईश्वर को वाक्य से निकट को जीवाई आम से विषय कहवा से कि विषय कहवा किए तो एलियो कहते किए तो जिरिमिया कहते किए तो जॉन डुबो कहते किंतु पितर से दिन कहते तुम्भे ईश्वर पुत्र ख्रीष्ट मसीह आज आम से ख्रीष्ट को जानी अच्छु आज आम से ख्रीष्ट को निज त्राण करते भाव आम ग्रहण कर ख्रीष्ट विषय अन्यत्र आम प्रचार करने से प्रभु से अभिषेक आज आम मंडली मध्य दिंतु प्रभु से आशीर्वाद आज आम मंडल मध्य प्रकाश करूँ आम जपरी यही मंडल मध्य यही मंडल विश्वास मान द्वारा सुसमाचार जब प्रचारित हो पार ईश्वर को वाक्य पहुँची पार आमने आप मुख खोली प्रभु को धन्यवाद देवा प्रभु ये निष्पत्ति ने प्रभु मुझे ये निष्पत्ति नहीं आज पर्यंत मुझ तुम वाक्य अन्य क्या कहवाई मुझे इच्छा प्रकाश करना आज यही समय मो निष्पत्ति नहीं प्रभु आज तुम सत्य वाक्य तुम जीवंत वाक्य शक्तियुक्त वाक्य मुझे बांटी और प्रिय लोक मैंने जदि आम से निष्पत्ति नहीं आसते मैंने अपना हाथ उठाइबा और प्रभु को कहवा जनइबा प्रभु मुझे प्रस्तुत अच्छी मुझे प्रस्तुत अच्छी प्रभु मुझे प्रस्तुत अच्छी प्रभु मुझे तुम्हें व्यवहार कर मुझे प्रस्तुत अच्छी प्रभु मुझे तुम्हें उठाओ मुझे प्रस्तुत अच्छी प्रभु ए ग्राम गुड़िक नाम मत तुम्हें जनाओ से लोक मान नाम तुम्हें मत जनाओ जहाँ को पाखक मुझी हालेलुया प्रभु आज आपन को से दर्शन माध्यम आपण को से ग्राम गुड़िक नाम गुड़िक देखा से ग्राम गुड़िक रही लोक मान नाम आप प्रभु जनाऊँ आपड़ देखिए कि से ग्राम को आप लक्ष्य करेंगे कि से स्थान को आसतु जदि आम लक्ष्य करना प्रभु प्रार्थना करवा प्रभु को कहवा प्रभु मुझे प्रस्तुत अच्छी तुम्हें मत तुम शक्ति दियो तुम्हें मत बल दियो तुम्हें मत मो जीवार तुम्हें वाक्य दियो मुझे अन्य को कहीपर हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद प्रभु धन्यवाद दौचु प्रभु तुम गौरव तुम प्रशंसा करुचु कारण तुम्हें आम मान मध्य उपस्थित अच्छ तुम उपस्थित आम अनुभव करुचु प्रभु आज आम हृदय मध्य प्रभु यही प्रकार विषय गोटे आसूची जो विषय को अन्य विषय चिंता करने विषय गोटे हजात्मा विषय चिंता करने विषय हजात्मा को फेर आने विषय मैं अनुभव करुच्ची प्रभु तुम्हें मत शक्ति दियो तुम्हें मत बल दियो तुम मत शक्ति दे प्रभु तुम मत बंचा तुम्हें साहाय्य कर तेज मैंने कहीपर यदि प्रभु मु बंचीबी तुम बंचीबी यदि मु प्रभु मरबी तुम मरबी जहाँकि मो गोटे लाभर विषय हम मुझे बंचीबी प्रभु तुम वाक्य प्रचार करने बंचीबी मुझे बंचीबी प्रभु अन्य मान सुसमाचार बंचीबी मुझे बंचीबी जदि अन्य मान घर को जाई प्रार्थना करने बंचीबी मुझे बंचीबी रोगी मान प्रार्थना करने मुझीबी तुम्हें मत आह्वान कर तुम्हें मत मनोनीत कर
ଏପରି ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିନନ୍ତେ, ମୋର ପାଳକ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏ ଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ରଖିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତୁମର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ, ତୁମର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ। ତୁମେ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମୋତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପୁରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯଦି କି ଆମମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନ ଲୁଚାଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା।